الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، سلمنا بها من جميع الأضرار والآفات، ذكرنا بها من جميع السيئات، تغفر لنا بها جميع الخطيئات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتجعلنا بها من الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا رب العالمين. اللهم اوصل وبلغ الثواب واطعنا بقرانك العزيز وصلنا وعلى نبينا الكريم. انا الى حضرتك وعلمنا سيدنا هدينا مهدنا مرشدنا قرة اعيننا وقاد قلوبنا محمد عليه افضل الصلوات وافضل التسليم. اللهم اجعلنا من خيار امته، اللهم اعنا على سنته وجماعته، اللهم امتنا على ملته، اللهم اشرنا فضل من قوته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، خصوصا الذين ماتوا من قبل المتقدمين في جمعيتنا قال رحمهم يقيم المهدي وعدنا في جمعيتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم الذي مات عن قريب بشوكة المولى المرحوم المغفور. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل نزله واصلح مدخله واغسله بالماء والثلج نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعله دارا خيرا من داره، زوجا خيرا من زوجه، جيرانا خيرا من جيرانه، اعذه من عذاب القبر والفتنه وعذاب النار وادخله في دار النعيم. اللهم اجعل بيننا بينه في دار جنات النعيم مع الفائزين الكاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل جمعنا ولا جمعا مرحوما، تفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا وتعلمنا وتعليمنا وتحفظنا وتحفيظنا وتكليفنا وخدمات دينك وخدمات قومك ورزقك وتوفيقك يا الله. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا الفائزين برضاك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المائك الربانيين، اللهم اجعلنا من المائك الربانيين الذين يدخلون الجنة يا ارحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. കണക്ക് അധ്യാപകരായിട്ടാണ് വിദേശി സംഭാഷണത്തെ ആളാണ്. അവർക്ക് മുഖ്യ മന്ത്രിയായി ഇതിൻ്റെ ഭൂഗോളശാസ്ത്രത്തിനായി എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് ആസ്ട്രോണമി ശാസ്ത്രം നിർണയിച്ചു. അന്ന് എത്ര ദിവസമായി കേരളത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രായം എന്ന് അത് ബഹുമാനീയനായ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹാജി ഉൾപ്പെടെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദീകരിച്ചു തന്നു. അതിൻ്റെ കൃത്യത
പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച സംഘത്തിൽ മൗലവി കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ജീവിതം പോലെ തന്നെ പ്രതാപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇറങ്ങുക ദക്ഷിണ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ബംഗാളിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റപ്പോൾ ധാരാളം സ്വന്തന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വാമിയുടെ പ്രകാശങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വസീലത്തുള്ള കട്ടിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ വെച്ച വിവാദത്തോടും സമാട് ദാറുടെ സർക്കാർ സമ്മേളനം 770 പണ്ഡിതന്മാർ ആ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാട് ഹൈദരാബാദ് ശാസ്ത്രജ്ഞ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമായി തന്നെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ DC മൗലവി ഡോക്ടർ മഹാദി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം വലിയ നോക്കുമ്പോൾ പുരാസത്തിൽ നിസ്സാറിൻ്റെ പ്രദർശനം ആ ശബ്ദക്കാരൻ മൗലവി പ്രദർശനപ്പെട്ടു പത്ര പ്രകടനങ്ങൾ പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ വൈരാപൂരി ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള വസീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വലിയ ജനസംഖ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഷമ്മാദ് ദാറുടെ ഒരു സർദാർ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാട് ഹൈദരാബാദ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ 770 പുനർവിമാനത്തിൽ അതിൽ ചേർന്നു. ഇത്ര വലിയ സമ്മേളനം ഒക്കെ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായി നമ്മളും അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹിത്യ കൃതികൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും പ്രിന്റിങ്ങിനുമൊക്കെ വിശകലനയുടെ ഒരു പ്രമുഖൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രഭാവത്തിൽ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കാൻ വെച്ചു. പ്രൈസ് നിർമ്മാണ കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കുറച്ച് ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ കല്യാണി അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനം അർപ്പിച്ച അന്നസിന്റെ ചീഫായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിച്ചത്. അവിടുത്തെ പത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല വാർത്തകൾ വളരെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 94 വയസ്സ് പ്രായം. ഈ 94 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വലിയ സാഹിത്യ രചനയിൽ കഴിവുകൂടിയാണ്. നമ്മുടെ 86 നടത്തിയ ഒരു എവറിൽ നടത്തിയ സിദ്ധാർ അൻസാരി ഉദ്ഘാടന അതേപോലെ ഒരു ഗോളം ആ ഗോളം വളരെ കൗതുകരമായിരുന്നു. ആകാശത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ ഭൂമികളും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖ നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ അറബി ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ CK കോളേജുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും ഒരു വലിയ ഗോളശാസ്ത്രത്തിനും വലിയ പണ്ഡിതനും വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനുമൊക്കെ ഉള്ള വലിയ മക്കളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം എക്കാലം എത്തിക്കപ്പെടുന്നത് വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത എപ്പോൾ
എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുമായി കരുതുന്ന മഹാനായ ഒരു മകൻ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മതിയോ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ആദ്യമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാഹിത്യകാരൻ്റെ പേരയിലെ ഉൾക്കൊള്ളി കൃഷി രക്തസാക്ഷിയുടെ രക്തത്തേക്കാൾ മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് ആദരവായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഗണത്തിൽ ആ തരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ രക്തത്തേക്കാൾ മഹാത്മ്യമുള്ള ബഷീറുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഉടമയായി തന്നെ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടി അവിടെ ഇസ്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതാകട്ടെ. നാമകമായി അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്വാഗതവും റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പ്രാദേശികമായ യാത്രകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 1 ബുധനാഴ്ച ചേരക്കുളം ഉസ്താദ് നഗറിൽ, അതായത് അസാസ് അറബി കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഗംഭീരമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബാക്കിയാത്ത് സ്വാമികാരത്തിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് നസറത്ത് ദാമത്ത് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 70ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പതാക സ്വാഗത സംഘവും ചെയർമാനും ബഹുമാനായ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാമികാരൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനായ KP നസറത്തും സംയുക്തമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളും കണക്കുകളും പരിപാടികളുടെ അവലോകനവും 11-14-2025 കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഹോളിൽ ചേർന്ന സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപ്രകാരം സംഘടനാ തലത്തിൽ, അതായത് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് സംഘടനാ തലത്തിൽ വരവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നിലനിർത്തണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച് എത്രയും ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ ആ നിലയിലുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പര്യടനം ഓരോ ജില്ലകളിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാനും പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പഠിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ മറ്റുള്ള സംഘടനയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകാനുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഇഖ്ലാസുള്ളതാക്കി തീർക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സേവനങ്ങൾ അല്ലാഹു അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം ആഖിറത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് AC വേണുഗോപാൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ജാനുവരി 26 തന്നെ 2026 ജാനുവരിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ദിവസം ഫിക്സ് അറിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികളുടെ മൈതാനത്ത് സമാപന സമ്മേളനം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. 20 നടത്തുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ വരാൻ വാർത്താ പ്രചാരണത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലവുമാണ്. എങ്കിലും കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ പല സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലാ സ്വാഗത സംഘം അവർ കൊല്ലത്ത് നല്ല സമ്മേളനം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർഷിക സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നടത്താമെന്ന പൊതുസമ്മേളനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിവിധ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എമ്പിത്രമയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലയിൽ നടത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് അത് അസമയം സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വഴിപെടുന്നതിനോട് ബഹുമാനീയനായ കന്യകൾ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കും. നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മ സമ്മേളനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സർവ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കും. എല്ലാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആ ചർച്ചയിൽ ഹ്രസ്വമായി പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ ഉപഗ്രഹ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അജണ്ട എന്ന് പറയാൻ അന്ന് തിരുമയുടെ യോഗത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലയുടെയും പ്രവർത്തകർ ഏകദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ മറ്റ് ജില്ലക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാണ്. ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തുക. എന്നിട്ട് അതിൽ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം, അതെല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ മതേതരത്വം കൂട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം ചെയ്ത ആ സന്ദേശം ശരിക്കും വിളംബരം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു നല്ല സൗഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മ താലൂക്ക് സമ്മേളനങ്ങൾ, ഈ ഓരോ താലൂക്കിലും ഓരോ ജില്ലയിലും പൊതുസമ്മേളനം ഇത്രയുമാണ് നടത്തപ്പെടേണ്ടത്. അതിന് അന്ന് ജില്ലത്തിലുമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ഏറ്റുപോയിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പിന്നെ നടുവേദനയും വലിയമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ 2 കേന്ദ്രങ്ങളായി നടത്തിയുള്ളതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാര്യം. ആ ചർച്ച ഒന്ന് ഹ്രസ്വമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഹിന്ദുത്വമായ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ MP അബ്ദുൽ സാറെ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ CI യാത്രകളുണ്ടാവും. വാഹനങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം കൂടെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ ഏകദേശം 75-ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കാത്തിനാണ് ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നിലെങ്കിലും പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ ആളുകളെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷനിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തുമായി കർത്തനവാണിൽ കൂടിയാണ് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ 1-ാം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏതൊരാളും മരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും മഹത്വവും നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഗോളശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വടക്കു ഗോളശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കിണറ്റിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാനും വാട്സപ്പിൽ ചേർന്നുകൂടിയാണ് കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഓരോ സെക്ഷനിലും 1000, പിന്നെ അടുത്തതിൽ 1000, ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കിബില തിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും വീടിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ കുറ്റിയടിക്കാറുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഹ്സനിയാണ്. ഈ അഹ്സനി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും തെക്ക് ഷൗക്കത്താനി മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു, ഞാൻ വീട് കണ്ടിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ഗ്രോവ് ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ തെക്കുള്ള ആളുകൾ ഉലമാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം വാട്സപ്പാണ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഷൗക്കത്താനി മൗലവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അന്നത്തെ ആ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു അഹ്സനി ഉസ്താദ് ക്ലാസ്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ ഇഷ്കാത്ത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഒരു വലിയ പരിഭാഷ വായിച്ച് പഠിച്ചയാളല്ലോ. ഇഷ്കാത്തിൻ്റെ ഷുറൂഹാത്തുകളൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവുള്ള ഒരാൾക്കാണ്. തഫ്സീറുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം ഗഹനമായി പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും മറ്റു നേരത്തെ തൊടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ഗോളശാസ്ത്രം എന്നത് നേരത്തെ ഉലാസത്തുൽ ഇസാദ്, ഞാൻ ബാക്കിയാക്കിയത് ഉലാസം മതി. ഉലാസത്തുൽ ഇസാദിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇവിടെ നാലുദായിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വൈസ് ചെയർമാന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് മഹാനായ ഷൗക്കത്താനി ഉസ്താദ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഒരു 2-3 ദിവസം ആഴ്ചയിൽ 2 മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം വെച്ചുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷൗക്കത്താനി പോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഗോളശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ദയവായി പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ പോയി പതിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്. നമുക്ക് അധിക പേർക്ക് നമുക്ക് ആ പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു
തൊടിയുൽക്കാരൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം മനസ്സിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്ലാസുകളും മഹാനായ ചേലപ്പൂർ ചലമേലി ദർശനമെടുത്ത് എവിടെ വരുന്നു. ചലമേലി ദർശനമെടുത്താൽ ചേലപ്പൂർ ഉസ്താദ് വടക്കോട്ട പോയി. വടക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ ചലമേലിയൊക്കെ ദർശനമെടുത്താൽ ചേലപ്പൂർ ഉസ്താദ് പോയെങ്കിലും ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതോടുകൂടിയൊക്കെ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാരെ പൂർണ്ണമായും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹാനവർ പ്രചരിപ്പിച്ച എഴുതുമാറാകട്ടെയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് ഈ അനേകം വടക്കും തെക്കുമുള്ള അനേകം ആലിമീങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല കബറിലേക്ക് അതിന്റെ ദുആയും അതിന്റെ ബർക്കത്തും എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും മഹത്തായ ഈ ചർച്ച 70-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ചർച്ച നമ്മളുടെ സിയാറത്തും പതാക പ്രകടനവും ഒക്കെയായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ശപിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ബദരിയയിൽ വെച്ച് അവസാനിച്ചു. പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ട കാലാവധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കാലാവധി നീണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ സാവധാനം പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലായത് മറ്റ് പല ജില്ലകളിലും ഭാഷോത്സവം വഴി ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും മുൻകാലങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായി വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞാൻ മൗലവി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കിട്ടും. പിന്നെ സുലൈമാൻ ഉസ്താദൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കൺവീനറോ മറ്റൊന്നും ജില്ലാ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ കൺവീനറോ മറ്റു സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളോ ഒന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും മറ്റു പ്രവർത്തനം നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മഴയുടെ തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളും ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും സൗഹൃദ സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതൊക്കെ മാറുന്നു. പക്ഷെ ജമീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊല്ലത്തായിരുന്നാലും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നാലും കൊല്ലത്ത് നടത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് കൊല്ലത്ത് നടത്തി കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം കൊല്ലത്താണെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരത്തെ പ്രാവശ്യം 40 മാസം എറണാകുളത്തേക്ക് പറയും. പക്ഷെ അതൊരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാൽ സമൂഹം എന്റെ പിന്നിലുണ്ടാകും. ഒരു വിഷയത്തിൽ രക്ഷാമാർഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷയപാർഹമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളും താൽക്കാലികമായി ആരെങ്കിലും രക്ഷയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിട്ട ആളുകൾ ഒഴിവാക്കിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതൊക്കെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നേട്ടമല്ലാതെ വോട്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം നിശ്ചയിക്കുന്ന, നേതൃത്വം കൽപ്പിക്കുന്ന, നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായി നമുക്കത് അരോചകമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലാന്നോ അങ്ങനെയല്ലോ തോന്നിയാലും അത് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്യല്ലാതെ കൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കൂടിയുമെല്ലാം ധാരാളമായി മോശപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പലരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ, സൗഹൃദ സമ്മേളനം, താലൂക്ക് സമ്മേളനം, അതിനകത്ത് കാലികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ കൂട്ടാൻ കഴിയും. മഴയുടെ തീവ്രത കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് വാഹനം ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയത് എറണാകുളം മറൈൻ ട്രെയിനിലാണ്. മറൈൻ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം നീളവും 3 കിലോമീറ്ററോളം വീതിയുള്ളതാണ്. പടിഞ്ഞാറേ വശം കടലിൻ്റെ ഇരമ്പവും മൈതാനത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇരമ്പവുമായി അതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും അവിടെ നടക്കില്ല. നമ്മുടെ പിന്നോട്ടുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസമായി. നമ്മുടെ എല്ലാ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ 70 സമ്മേളനം, വാർഷിക സമ്മേളനം അതേ രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രചരിക്കുന്ന മൈതാനത്ത് അതും അതിവിശാലമായ ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു മൈതാനമാണ്. നടത്താനുള്ള ആസൂത്രണമാണ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട്
അപ്പം ഈ 40-ാം വാർഷികത്തിനൊക്കെ അത്യുജ്വലമായ രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കീഴടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹാസമ്മേളനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രൗഢിയും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ വലിപ്പവും നമ്മുടെ സംവിധാനമൊക്കെ ഈ കേരള ജനതയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാരണമാണ്. വളരെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിനുവേണ്ടി ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതും അതിനൊരു ഉപകരണമാണ്. അതിനകത്ത് കളിക്കാൻ പലർക്കും വലിയ സന്ദർഭമാണ്. നമ്മുടെ ജില്ലകളും നമ്മുടെ എല്ലാ മതങ്ങളും സംഘടനാപരമായി നിലപാടുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നേറും. ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള നിലപാടുകളും ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും സംഘടനയെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അല്ലാഹു ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള ജമീയത്തുകളുമായിട്ട് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പോഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡിയായി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നുമാണ് തുടർന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതും അത് ജില്ലകളിലെ സ്വാഗത സംഘങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകി അടിയന്തരമായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 7 ജില്ലകളിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് തുടർ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം ഇന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഒരു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ദിശാസൂചകമായ ഒരു ചൂണ്ടുവരക കൂടി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തന സമിതിയിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമാപന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ തീരുമാനവും അതിനുള്ള അംഗീകാരവും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇന്ന് സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമ്മേളനം നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തന്നെ ലോക്സഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുകളുമായുടെ 70-ാം വാർഷികത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം തന്നെ ആ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യത കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ 70 വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ 70 വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനകീയമായ അടിത്തറ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹല്ലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മഹല്ല് ഭാരവാഹികളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഉമറാക്കളെ സംഘടനയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തെ അകത്തളത്തിൽ മസ്ജിദുകളുടെയും മദാരിസുകളുടെയും അകത്തളങ്ങളിൽ പണ്ഡിത നേതൃത്വം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ആ സംഘടനയുടെ സന്ദേശത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജനകീയമായ ഒരു അടിത്തറ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ദക്ഷിണ കൈക്കൊള്ളുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാര്യക്ഷമമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ മുമ്പിൽ സംഘടന തന്നെ മാതൃസംഘടന തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് തരികയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ 40-ാമത് വാർഷികം ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി തീരുകയും അതിനുശേഷം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഈ 7 ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷൻ സജീവമാവുകയും ചെയ്തു. വളരെ സുപ്രധാനങ്ങളായ
ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവായി മുസ്ലിം സമൂഹം അഭിമുഖീകരിച്ച പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മേലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ദക്ഷിണയുടെ ഒരു അഭിപ്രായമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനും ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദക്ഷിണയുടെ ചരിത്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ടുണ്ടായ വലിയ ഒരു ജനകീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പ്രതിഫലനമായിരുന്നു എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 88 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളാണ്. 3,34,000 3,34,00,000 വരുന്ന കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശതമാനം 25-ന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ 30% എത്തി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷന്റെ 80% ജനങ്ങളും അധിവസിക്കുന്നത് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ്. തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിൽ 80% മുസ്ലിമീങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള 20% മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ 7 ജില്ലകളിലായി അധിവസിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ 20%-നുള്ളിലാണ് ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷന്റെയും ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായും ഇവിടുത്തെ മഹല്ലുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷനും ഈ പ്രദേശത്തെ മദ്രസകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഅല്ലിമീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പും ഒരു നെറ്റ്വർക്കും അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ 80%-ഓളം വരുന്ന ആ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു കയറി ദക്ഷിണയുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുവാനോ ദക്ഷിണയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവർ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നു കയറി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തീവ്രമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മുടെ ഐക്യനിരയിലൂടെ പ്രതിരോധിച്ച്, അല്ലാതെ മറ്റു തരത്തിലല്ല പ്രതിരോധിക്കുന്നത്, ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ അതിശക്തമായ ഐക്യനിര ഉയർത്തുന്ന വൻഭിത്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു സംഘടനകളുടെ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലേക്കുള്ള അധിനിവേശത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വരേണ്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ അതിശക്തമായ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ ശിഥിലീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ 70-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 70-ാം വാർഷികത്തിന്റെ സന്ദേശം ദക്ഷിണയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകരുന്നതിന് പകരം ദക്ഷിണയുടെ ആവേശത്തെ തല്ലിക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് പല ജില്ലകളിലും ചെറിയ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മുളപൊട്ടി വിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനവും പ്രവർത്തനവും ഒരുപാട് ആളുകളില്ലെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകളെങ്കിലും സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സംഘടനാപരമായ ആ ശക്തി അതിശക്തമായ നിലയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനാപരമായ ശക്തിക്ക് ഉണർവ് പകരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ശിഥിലീകരണത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ദക്ഷിണയുടെ നേതൃനിരയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഈ 70-ാം വാർഷികത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ നേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിപ്പിച്ചാലും ഇവിടെ വടക്കൻ കേരളത്തിലെയുള്ള സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള പാതകൾ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വെട്ടിത്തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള വളരെ അതിശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദക്ഷിണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ 80%-ഓളം വരുന്ന മുസ്ലിം സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായുടെ പല നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് മറ്റു ജില്ല ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഈ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ വലിയ മതിപ്പോടുകൂടിയാണ് അവർ കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലമ ഒരു പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി മുൻപോട്ട് വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ആവേശം പകരുന്ന കാര്യമാണ്.
മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പൊതുവായ യോജിപ്പിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടി ദക്ഷിണ പലപ്പോഴും കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സമസ്ത ഉൾപ്പെടുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും വളരെ സ്വീകാര്യതയോടുകൂടി അവർ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ സ്വീകാര്യതയും നാം സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ കേവലം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെയും സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരുടെ ആ അധികാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആജ്ഞാശക്തിയെ തകർത്ത് കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി തീരും, പ്രവർത്തനമായി മാറുമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിശക്തമായ നിലയിൽ സംഘടനയുടെ കെട്ടുറപ്പും അച്ചടക്കവും വാരിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് ഈ ചർച്ചാവേളയിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഈ ഐക്യനിര, പരസ്പരമുള്ള യോജിപ്പ്, ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇമാറത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഉമറാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജമാഅത്തുകളുടെ പരിപാലക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹല്ലുകളിൽ ദക്ഷിണയുടെ നേതൃത്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ദിശയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ദക്ഷിണ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ സംഘടന എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അവരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായ നിലയിൽ ഇന്ന് ആ സംഘടന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വിരമിച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ദക്ഷിണ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ തീരുമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ആ പ്രത്യേകമായ ഇൽമ്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, വറാസത്തിന്റെ ഇൽമോടുകൂടി നേതാക്കന്മാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന നേതൃത്വം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്കുണ്ട്. ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറുള്ളവർ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിൽക്കുകയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് സംഘടനയേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറ്റി സംഘടനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കീഴിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സംഘടനയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തകർ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും നമുക്ക് അണികൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, ശക്തമായിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതിന് എന്തോ ചില പിന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നു. അത് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും പല വിധത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം. KMIF-ന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു, അത് ശിഥിലമായപ്പോൾ വേറൊരു സംഘടന രംഗത്ത് വന്നു, അത് ശിഥിലമായപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഘടന രംഗത്ത് വന്നു. ഇങ്ങനെ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നു വരുന്നു. ആ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം 70ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി 7 ജില്ലകളും പര്യടനം നടത്തി നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഔത്സുക്യവും അതിന്റെ ചാരുതയും നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അനിവാര്യ ഘട്ടമാണ്. പലപ്പോഴും പല സംവിധാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആ സംവിധാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് ദക്ഷിണയുടെ നേതൃത്വത്തെ എങ്ങനെ അവമതിക്കാം എന്ന് ഈ വരിയുടെ ഇടയിലൂടെ, ചുരുളുകൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ നേതൃനിലയിലുള്ള ചില ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പെര ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിഷയം പറഞ്ഞാലും ആ പെര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവരെ ആരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് മറ്റത് വരാം. എന്തായാലും അതിനകത്ത് വലിയ കുറ്റം പറയാനോ തെറ്റ് പറയാനോ ഇല്ല, സവാബ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ അവർ നേതൃനിരയുമായി ആലോചിക്കണം. അവരുടെ നേതൃത്വം അവർ തന്നെയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘടനയെ പലപ്പോഴും വിഭജിച്ചും
സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. വഖഫ് സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംഘടന പൊരുത്തപ്പെട്ട് റായത്തായി പോയി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന ഇപ്പൊ കോട്ടയത്ത് നടന്നത് ഒരു പണ്ഡിത സംഗമമാണ്. ആ പണ്ഡിത സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഭ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇന്ന് വരെ പണ്ഡിത സഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കുകയോ ആ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതല്ല. മറിച്ച് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് നേതൃനിരയിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ അവരെ അവരെ തിരുത്തി അവരോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു വിഘടനത്തിന്റെ വാതായനം തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ശിഥിലമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ പല കാലഘട്ടത്തിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ 70ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം ശക്തമായി നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് വീഴ്ചയെങ്കിൽ ആ വീഴ്ച പറഞ്ഞു തിരുത്തി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തെ ശിഥിലമാക്കി ഒരു തുണ്ടം അവരും മറ്റൊരു തുണ്ടം ഇവരും ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് വാരിക്കൊണ്ട് പോയാൽ 70ാം വാർഷികത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നപ്പോ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് 70ന്റെ വയോവൃദ്ധമായ ഒരു നിലയല്ല സംഘടന ഈ 70ാം വാർഷികം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറിച്ച് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു 35ന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കരുത്തുറ്റ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിലേക്ക് 35 വയസ്സല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, 35 വയസ്സുള്ളവരാണ് എന്റെ കരുത്തുറ്റ ആരോഗ്യമുള്ള ആ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയാണ് 70ാം വാർഷികം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേലക്കുളം ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഒന്നുകിൽ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പലർക്കും ഉണ്ടായ അസുഖം, അല്ലെങ്കിൽ പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ. എന്തായാലും ശക്തമായ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ ദക്ഷിണയുടെ 70ാമത് വാർഷികം വിജയിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ആ ചിന്തയുടെ ധാരയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും സംഘടനയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ആക്ഷേപിക്കുവാൻ 1000 പേരുണ്ട് ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ. എവിടുന്നാണ് ഈ ആക്ഷേപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നത്? ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആക്ഷേപ സ്വരങ്ങൾ പണ്ടെങ്ങാനോ ഷിഹാബുദ്ദീൻ മൗലവി ഉസ്താദ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെങ്ങാനും ഉണ്ടാക്കിയ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അന്നത്തെ പഴമയെ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദിന്റെ ഗ്രേഡ് കുറവല്ല. ആ പഴമയെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും പല യോഗങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് വേറെ ആരും പറഞ്ഞതോ കണ്ടതോ നമ്മുടെ ദക്ഷിണയുടെ പുരോഗതിയോ പടവുകളോ ഒന്നും അറിയാതെ അന്നത്തെ ആ വാക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെയാണ്, പാഠപുസ്തകം അങ്ങനെയാണ്, പരീക്ഷ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ചൂട്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ തിരുത്തിയെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. സംഘടന സുശക്തമായി പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ശക്തമായ ജമാഅത്തുകളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രവർത്തകരെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട്, വഅലിമികളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് താലൂക്ക് തലത്തിൽ നിന്ന് ജംഇയ്യത്തിന് സാധാരണ ലജ്നത്തുൽ വഅലിമീന്റെ മേഖലാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജംഇയ്യത്ത് നിലനിന്നു പോകുന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, കൊല്ലം താലൂക്ക് ഉൾപ്പെടെ ജില്ല ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ജംഇയ്യത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ താലൂക്ക് വികസിച്ചു വളർന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൺവീനർ ജലീൽ സാഹിബ്, പുനലൂർ ജലീൽ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച്, സലീം മൗലവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശക്തമായ നിലയിൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യതല്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അതിനകത്ത് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൊല്ലം ജില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി തന്നെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുകൂടി ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചോദിക്കുന്നു. വലിയ പ്രചരണവും കോലാഹലവുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവരൊന്നിനും
സമ്മതിക്കാത്തവരാണ്, ഒരു കേരളത്തിന് വഴിമുടക്കുകളായി നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രചരണം വല്ലാതെ ഉണ്ട്. ഏത് പറയുമ്പോഴും എടുത്തിട്ട് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട്, ബാക്കി പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഭീകരവാദം, തീവ്രവാദം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ റോഡുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദര സംഘങ്ങളെ അടക്കം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ മീഡിയ ദാവൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് അതിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് കാട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി വരാൻ പാടില്ല. അവിടെ ദക്ഷിണയാകട്ടെ, സമസ്തയാകട്ടെ, ജമാഅത്താകട്ടെ, മുജാഹിദാകട്ടെ, ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. എല്ലാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു മുസ്ലിമാണോ ആ നിലയ്ക്കാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരുമയുള്ള ഉമ്മത്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തി വല്ലാതെ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മനസ്സിന്റെ നീറ്റലായതുകൊണ്ട് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായതാണ്. അതിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്ന തരത്തിൽ, ബൃഹത്താക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി പരിശ്രമിക്കാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പലരും കാണില്ല. പക്ഷേ ദക്ഷിണയുടെ 70ാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ അവസാന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സംഘടന അവസാനിക്കാൻ പോകുകയല്ല. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഭാഗമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ശബ്ദം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്രചരണത്തിനിറങ്ങണം. 70ാം സമ്മേളനം പുത്രിക്കേണ്ട മൈതാനിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പ്രസ്താവന ചുവരുകളിലും അതുപോലെ വാൾപോസ്റ്റുകളിലും ബാനറുകളിലുമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു പ്രവർത്തനം ആദ്യമായി നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അത് അവസാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെച്ചാണ് ഈ സമ്മേളനം. ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹാർട്ട് സിറ്റിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജമിഅത്തുൽ ഉലമയും ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തനമൊക്കെ ശക്തമാണ്. തങ്ങളും അതുപോലെ ഇർഷാദ് മൗലവിയും ശരഫുദ്ദീൻ മൗലവിയും മുണ്ടക്കൈ ഉസ്താദും മൊയ്തീൻ മൗലവിയും സബീർ മന്നാനിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഉഗ്രമായ ടീമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് രംഗത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജില്ലകളെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആർജവമുള്ള ജില്ലയാണ്. അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാഹുവിനെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനെ കാണാനും കേൾക്കാനും അല്ലാഹുവിന്റെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് 70ാം വാർഷികം കണ്ട് അത് എട്ട് ഓർക്കാനുമുള്ള ഐതിഹാസികമായ സംരംഭമാക്കി തീർക്കട്ടെ. എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് 5 മാസം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട മഹാസമ്മേളനത്തിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ തയ്യാറെടുക്കുക. അക്കാര്യത്തില് ആ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമാണ് സത്യത്തില് ഇന്നത്തെ സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും ജമിഅത്തുൽ ഉലമ പഠിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും വരാൻ സന്നദ്ധരല്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ വേദനാജനകമാണ്. ഒരു സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബോഡിയാണ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ജനറൽ ബോഡി. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ വലുതാണ്. അപ്പോ സംഘടന കൊല്ലക്കുണ്ടായി കൊല്ലക്കും മസ്കൂളിൽ നിന്നറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഓരോ പദവി ഏൽക്കുമ്പോൾ ആ പദവിയോട് മാന്യത ഉണ്ടാവണം, ആ പദവിയിൽ മഹത്വം കാണണം, ആ പദവിയുമായി സമരസപ്പെട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ഇതൊന്നും പറ്റൂല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവമായി അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിനി വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല, പ്രവർത്തന നിരതരാകാനാണ് സമയം. അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.